रज के नाले लगदा पाला, ढा दो तख्त अकाल दा, फड़ो पिंडरा वाला। दसन गोवत एजेंसियां खुफिया गल सारी, पाकिस्तानो आ रहा ओनू असला भारी। ओ कढ के परची घड़े विच सिंह पाउंदे चाला, ढा दो तख्त अकाल दा, फड़ो पिंडरा वाला। जनरल सिंह सुवेग भी उस नाल रलाया, अमरीक सिंह ते थारा सिंह उस दा मसाया। ओ गरल करन दा उस दा बड़ा ढंग नराला, गल करन दा उस दा बड़ा ढंग नराला, ढा दो तख्त अकाल दा, फड़ो पिंडरा वाला। आलम फाजल आदमी उस तो घबराउंदे, ओदी हां विच हां नू पैरैण मिलाउंदे। ओ बात करे हो तर्क से कढ दे दवाला, ढा दो तख्त अकाल दा, फड़ो पिंडरा वाला। मेरे हुक्म दी कीती अनकारी, मेरे मूरे बोलदा जोदा बलकारी। ओ अखां दे विच रड़कदा, अखां दे विच रड़कदा ओदा उच्चा दमाला, ढा दो तख्त अकाल दा, फड़ो पिंडरा वाला। ध्यान सिंघा फिर उस दी गई मत है मारी, अवा तबासी बोल दी डाडी अंकारी। ओ पुत्तर कोमला करनगे हुण ढंग नराला, ढा दो तख्त अकाल दा, फड़ो पिंडरा वाला। बा संतां दिया संता ते बई बाबा मर्द दलेरा, दमदमी टकसाल दे वारस कलगीधर दिया छीरा। इस पापड़ ने आर्मी दे जरनैल नू कोल सद के ते ज्ञानी जैल सिंह, कई कहंदे भी उह तो सैन बने उहदे कराए ने कीते है। सब तो पहला जदों सारा 6 जून तक उत्थे बंबबारी हुई है ते इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह नू भेजिया कि जा हरमंदर साहब देख के आ किन्ना नुकसान होया। वो सब तो पहला आया। इधर सारा प्रोग्राम बना के जरनल बैदे ने फौजां पंजाब नू चढ़ दित्तियां, सारा पंजाब सील किया गया। पिंडां शहरां दे विचों कोई निकल नहीं दिता गया। शेर बब्बरा सुनी जा गरज तेरी, और दिल्ली कंबी ते दिल्ली दरबार कंबिया। कंब गई सी देश दी महारानी, दिल उसदा सी बारों बार कंबिया। कंबे पिंडां विच दगा कमाउण वाले, नकली गुरुआं दा है सी बाजार कंबिया। उस योधे जरनैल दी ललकार सुन के सिख कौम दा हर एक गदार कंबिया, सिख कौम दा हर एक गदार कंबिया। पिंड रोडे दे रहण वाला बाबा जोगिंदर सिंह दा पुत्र, माता निहाल कौर दा हीरा, संत बाबा जरनैल सिंह, जिन्हां ने धर्म युद्ध मोर्चा बड़ी चढ़दी कला दे नाल अकालियां दे नाल रल के चलाया। पंजाब सील करके दरबार साहब नू घेरा पै चुका। ते संत महापुरखा ने आख्या, ਸਿੰਘੋ हुण 4 छुपेरे घेरा पै गया जी, कुर्बानी वास्ते तैयार हो जाओ। भिंडरा वाले ने आख्या साथियां नू, कुर्बानी वास्ते हो जाओ तैयार। ਸਿੰਘੋ अहमद शाह अबदाली तो बाद इत्थे हमला कीता है दिल्ली दरबार ਸਿੰਘੋ। घेरा पै गया जे गुरु धाम ताई, तुहाडी अणख नू रिहा बंगार ਸਿੰਘੋ।
आई फौज दे कर दिओ दंद खट्टे, बन के जूझो अजीत जुझार सिंघो, बन के जूझो अजीत जुझार सिंघो। संतां ने आख्या सिंघो तैयारियां फड़ लो, हुण इन्हां जालमां ने चढ़ के आ गए ते पर ये बच के जाने नहीं चाहिए। अग्गेों जरनैलां दे जरनैल, सूरमियां चो सूरमा, उस भाई मताब सिंह दी कुल दा वारस जरनल सवीग सिंह, भाई मताब सिंह दा पुत्र होया राय सिंह, राय सिंह दा पुत्र होया रतन सिंह भंगू, रतन सिंह भंगू दा पुत्र होया आनंद सिंह, ते नंद सिंह दा पुत्र होया भाई भगवान सिंह, ते भगवान सिंह दा पुत्र होया जरनल सवीग सिंह। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਮੋੜੇ ਖੜਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਮ ਲਈ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਖਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਢਾਉਣਾ, ਕਿਲਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਏ ਜਦੋਂ ਭਮੱਦੀਓ ਮਾਰ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਬਾਂਗਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਸੁਬਾ 3:40 ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਮਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਿਰਧ ਬਾਪੇ, सेवा करदियां कई सेवादार मर गए। अकाल तख्त दे पिछे सी जो रहने वाले, कई सारे दे सारे परिवार मर गए, कई सारे दे सारे परिवार मर गए। जदों ये सारा भाना वरत चुकिया सी ते भाई बेअंत सिंह ते भाई सतबंद सिंह ते केर सिंह इन्हां ने परण कीता कि पापण बचनी नहीं चाहिए। सूरमिया ने हरमंदर साहब आके लिखिया, काल तख्त टिठा लिखिया, हाथ जोड़ बेअंत सिंह अरदास गुजारी, बदला लवा दरबार दा ए खाश हमारी, आग्या बख्शो सतगुरु आखी सिंह सूरा, मीरी पीरी वालिया कर कारज पूरा, मीरी पीरी वालिया कर कारज पूरा। उस पापन नूं जिवें धुर दीआं टिकटां इन्हां सूरमियां ने दित्तियां, भाई बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह ने उस वेले दिया फल कीते कर्मां दा पा लिया है भारत दी राणी। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 9:30 ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਦੋ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕੱਜੇ। ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਣੀ, ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 9:30 ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਦੋ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗੱਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀ ਜੋ ਅੱਖ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਣੀ, ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖੇ ਸੁਣ ਲੈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਣ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਧਰਮੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਤ ਪਈ ਸਦਾਵੇ, ਧਰਮੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਪਈ ਬਣਾਵੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟਿਮਕਾ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਵੇ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਾਣੀ, ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਦੀ ਦਬਤਾ ਘੋੜਾ, ਪੈ ਭਵਨ ਮੂਰਤੀ ਚ
ਪਟਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੋੜਾ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਪਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਪਈ, ਵਿਲ ਕੇ ਪਈ ਕੀਰਨੇ ਪਾਵੇ। ਸਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਲਝਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸੀ ਜੋਲ ਜਿਚਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਣੀ, ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਹੱਕ ਲੈ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਕਾਰਾ। ਹੱਕ ਲੈ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਲੈ ਲਿਆ ਹੱਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ। ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਮਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਮਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਮਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜਾ। ਜਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਣੀ, ਫਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਸਟਲ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੀ ਲੋੜ ਚ ਕਰਕੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੜ ਕੇ, ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ ਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਪਾਪਣ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁੱਲਾ ਪੜਿਆ। ਸਤਵੰਤ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟੇਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ, ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਢਿੱਲੀ ਜਈ। ਦੋਵਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਆਂ ਟੇਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਜਈ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘਾ ਹੋਏ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ जाला ਭਾਰਾ ਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਾਪਣ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੋਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 7:05 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿੱਖ ਆਤੇ ਆਸ ਸਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਤੇ ਆਸ ਸਦਾ, ਪਰ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ, ਪਰ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ, ਪਰ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ, ਪਰ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਤੇਗ ਦੀ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਤੇਗ ਦੀ, ਚੜਾਏ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ। ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਤੇਗ ਦੀ, ਚੜਾਏ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ। ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਹਾਂ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤਉ ਸੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਤਉ ਸੇ, ਕਾਏ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀ ਤਉ ਸੇ ਖੜ, ਕਾਏ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ।
सोने हाल मुखो, बोले सोने हाल मुखो, बोले सोने हाल मुखो, सत श्री अकाल वाले। बोले सोनिहाल मुखो सत श्री अकाल वाले। बोले बोले सोने हाल मुखो सत श्री अकाल वाले। बोले सोने हाल मुखो सत श्री अकाल वाले। बोल ब्रह्मंड तो, बोल ब्रह्मंड तो, बुलाए पंथ खालसे। बोल ब्रह्मंड तो, बुलाए पंथ खालसे। जद तक जिमी आसमान रहने झूलदे। हाँ जद तक जिमी आसमान रहने झूलदे। हाँ आसमान रहने झूलदे। जद तक जिमी आसमान रहने झूलदे। जद तक जिमी आसमान रहने झूलदे। केसरी निशान जो, केसरी निशान जो, झुलाए पंथ खालसे। केसरी निशान जो, झुलाए पंथ खालसे। केसरी निशान जो, झुलाए पंथ खालसे। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜ ਭਾਗੇ ਹੋ ਵੈਣ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਫੇਰ ਸਜਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। सब तो पहला साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे गुरता गद्दी दियां ढाडी जथे वालों सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। दूसरा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी अपार बख्शिश है। उन्होंने मनुखा ते ही बख्शिश करके अपने दर घर दे ढाडी होण दा मान बख्शिश कीता है। समा नहीं है मैं फतेह सांझी करन लग्या, सरबत संगतां ने साथ देना है। जो ढाडी दरबार का आगाज हो चुके हैं,
आओ बुलाओ फतेह, बख्शी फतेह अकाल दी है धुर दरगाही, बाजां वाले पंथ दी है झोली पाई, हर मैदाने फतेह नूं जो पाउणा चाहुंदे ओही गुरसिख गज के ने फतेह बुलाउंदे। इको वार आखण ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक वार अपना तन जिहड़ा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच हाजिर है, आपां कोशिश करिए कि मन करके भी अपनी हाजरी लग जाए। एक बार फिर दास बेनती करदा सत्कारयोग मेरियां भैणां नूं, आओ बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबाणियां कहानियां पुੱਤ सपुੱਤ करेन, आउण वालियां नस्लां ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ इतिहास सुन के बनिया करदियां ने। ये साडे ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ सानू किहड़ा रस्ता दस के गए ने, साडे गुरु साहिबान जिहड़े रस्ते ते चले ਉਹੀ रस्ता अपनी सिख कौम नूं सानू दस के गए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ याद करिए। आओ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते ने, किसी शायर ने आनंदपुर साहिब की धरती का नक्शा खिंचिया है। वो कहता वाह आनंदपुर दी धरती है नी, एक प्यार दी दुनिया है तू नी, ओ सच्चे पातशाह दिलदार दी दुनिया है तू नी, बिजलियां दे नाल भी मुस्कुरांदा सी जो रिहा, मौत दियां महफिलां विच गीत गांदा सी जो रिहा नी, याद है कहानी तैनूं जुल्म ते तूफान दी, तक तेग बन मची जद तकदीर हिंदुस्तान दी, सुती हुई जमीर नूं जदों इत्थे जगाया गया सी, गैरत दी बुझ चुकी डाचों भांबड़ मचाया गया सी, इत्थे ते इश्क नूं तलवार उत्ते तुरना सिखाया गया सी, कच्चियां घड़ियां ते तरदा इश्क जमाने ने कई बार तक्किया है, पर इत्थे ते इश्क नूं तलवार उत्ते तुरना सिखाया गया सी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कुछ समय वास्ते आनंदपुर साहिब की धरती नूं छड्डदे ने, कुछ सिखां कुछ ਸਿੰਘਾਂ समेत आउंदे ने कुरुक्षेत्र की धरती उत्ते। इत्थे कहंदे कुंभ दा मेला लगणे, हजारां संगतां दा इकट्ठ होणे, होर भी लोग बड़े आउणे ने, सब धर्मां दे लोग इकट्ठर होणे ने। साहिबां ने सोचिया कि सिੱਖੀ दे प्रचार करन वास्ते ਇਹ मेले दे विच जाना जरूरी है। गुरु साहिब ने शिरकत की है, गुरु साहिब पहुंचे ने कुरुक्षेत्र की धरती उत्ते। जदों इत्थे दरबार सजे, इत्थे सारे पहाड़ी राजे भी कुरुक्षेत्र की धरती ते ने। एक मदन नाथ जोगी वो बड़ा हंकारी सी, वो अपने चेलियां नूं कहंदा मैं जंतरा ना मंत्रा ना तंत्रा ना रिद्धियां ना सिद्धियां ना, जे 10वें गुरु नूं अपने चरनां दे नाल झुका दिता ते मेरा नाम मदन नाथ जोगी नहीं। आया दरबार दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा दरबार सजे, पर जिथे जोड़े उतारे ना जोड़े उत्थे ही हंकार रह गया मदन नाथ जोगी दा। जांदा गुरु साहिब दे चरनां ते झुक गया। हजूर ने तीर दी मुखी ला के कंड उत्ते कहा, ओए मदन नाथ बाहरले पासे किन्नियां फड़ा मारदा सी, अंदर आके तेरे हंकार नूं की हो गया। हर जू हंकार ना भावई वेद कूक सुनावे। इस दरबार दे विच हंकारी बंदे दा कोई काम नहीं। मदन नाथ जोगी ने सिੱਖੀ अपना ली। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहण लगे मैनू सिख बना लो। हजूर कहण लगे जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सैर दीजै, कान ना कीजै देख लै ए फीस लगनी है सजना। मदन नाथ जोगी कहंदा सिर गुरु साहिब तुहानूं दे दिता है, इहनूं कट लो, इहनूं बख्श दो। सिੱਖੀ अपना लई ते नालदियां ने जदों सिੱਖੀ अपना ली, इत्थे अजमेर चंद आया सी, भीम चंद कहलूरीए दा पुत्तर, ओने पहाड़ी राजे कीते कतर। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਣੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਢਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਠੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। गुरु साहब ने इथों अपना डेरा चुकिया ते सिख दी ड्यूटी लाई है कि तू जाके आनंदपुर साहिब दी धरती ते साडे निहंग सिंघां नूं जाके खबर दे दे जिहड़ियां गुरु कीआं फौजां ने सूरमे ने उस वेले मारी घोड़े नूं अड्डी ते पहुंच के आनंदपुर साहिब दी धरती ते मारी जथेदार नूं आवाज ते जथेदार नूं सुनाई सारी गल। जथेदार ने कहा इदां गल नहीं बननी, ओ निगारची नूं मार आवाज,
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੁਜਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਕੇ ਭਲੇ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਅਰਦਾਸਾ, ਛੱਡਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ। ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸੁਣੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਝਾੜ ਸੇ, ਹੋ ਸੁਣੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਝਾੜ ਸੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੜਿਆ ਜਲਾਲੀਏ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੜਿਆ ਜਲਾਲੀਏ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇ। ਜੱਟ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਢੋਲੇ ਫਰਕ ਪੈ, ਉਹ ਜੱਟ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਢੋਲੇ ਫਰਕ ਪੈ। ਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਓਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਜੋਦੇ ਚੜ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੋਦੇ ਚੜ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋਧਣਾ ਬਾਈ ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਧੂੜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਧੂੜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ।
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਗਰਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਆਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਗਰਾ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਬੁਲਾਇਓ ਅਰਜਾ ਮੇਰੀਆਂ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਭਲਾਕੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਗਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਵੱਧ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ, ਪਰ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਮ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾੜਾ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਉਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਾੜਾ ਛੇਤੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਲਫ ਖਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੈ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੋ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਲ ਦੋਵੇਂ ਛੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਤੇ ਆਏ ਰੱਤ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਛਾਨਣੀ, ਕਈ ਮੱਥੇ ਫੁੱਟੇ, ਕਈ ਲੱਤ ਗਏ ਸਰਧਣਾ ਤੋਂ, ਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁੱਟੇ। ਬਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚੱਲੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਸ਼ਕੀਆਂ, ਬਈ ਤੋਪਾਂ ਦੰਦ ਲਾਈਆਂ, ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਟਣ ਕੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਭਰੂ ਭਿੜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਆਓ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਢਾ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਪੁੱਤ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਿਆਓ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ। ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਬਾਗਾਂ, ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਫਨ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਨੇ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਧਾਰਾਂ ਖੰਡੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ, ਭਾਈ ਤਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਆਪ ਜੂਜਣ ਕੋ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਈ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋੜ ਰਹੇ ਬਲਵਾਨ
चढ़े जंग नू गुरु गोबिंद सिंह जी हो बाजा वाले बहादुर वीर हो डोले धरती अंबर सारा कंबिया धरती अंबर सारा कंबिया हो जदों खिच खिच ओदे तीर हो तीर वाजे पठाने हो भजदे तीर वाजे पठाने हो भजदे हो कौन समझ उददी मखीरा हो एक बाण नाल 5-7 डिगदे सत डिग दे एक बाण नाल 5-7 करी जांदे झट छाननी से हीरा होए उथे मुगल मारने लगे आखदे मुगल मारने लगे आखदे हाय अल्लाह दा हो गई अखीरा हो कई वेखदे हो मेरी दादी ओए कई वेखदे ने अल रोश में कहंदे ए कोई पीरा दा पीरा
ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਗਿਆ ਉਹ ਜਾਤੀ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਰੋ ਹੋ ਯਾਦਰ ਬਾਜਾ ਕਰੀਆਂ ਹੋ ਪਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਐ ਪਰ ਤਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਹੈ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ ਨੈਣ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆਲਮ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਿਆ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਓਏ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਆਲਮ ਖਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੈਂ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮ ਖਾਂ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਆਏ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਕਦੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੀਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਮੰਚਕੀ ਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਪਿੰਡ ਫਤੂਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਦਾਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਪਿੰਡ ਕਾਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਧਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇ ਲੰਬਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਢਾਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਮਤ ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। बहुत आनंद आ रहा सी, दिल करता सी कि भाई साहब ਨੂੰ सुनी जाइए, पर अपने को अज नॉर्थ कैलीफोर्निया के तकरीबन सारे ढाडी जथी पहुंचे ने। आप बारों बारी सारे के दर्शन करने ते आस करांगे कि आने वाले समय के इस तरह ढाडी दे दरबार इस गुरु घर के सजदे रहन। आओ दास बेनती करदा फौजा सिंह जी सागर आप संगतां नूं 7:35 तक ढाडी वाला सरपण कराउणगे। उस उपरंत सुखविंदर सिंह जी गरेवाल वो आप संगतां नूं ढाडी वाला सरपण कराउणगे। आओ जथे दे पासों ढाडी वाला सरपण करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी दुनिया दे विच हो गई रोशनाइयां जी, सारी दुनिया दे विच हो गई रोशनाइयां जी। कलयुग धारन दे लई, कलयुग धारन दे लई बाबा नानक आया। तलवंडी कर कल्याण दास पटवारी ने, विच तलवंडी कर, विच तलवंडी कर कल्याण दास पटवारी दे। माता तृप्ता जी दी, माता तृप्ता जी दी कुख नूं पाग लगाया।
ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਕਹਾਇਆ। दौलतमंद हो गई पल विच दाई दौलता, दौलतमंद हो गई पल विच दाई दौलता। सब तो पहला जिने, सब तो पहला जिने 10 गुरां दा पाया। सिजदा शरदा दे नाल कीता राए बुलार ने। हो सिजदा शरदा दे नाल कीता राए बुलार ने, सिजदा शरदा दे नाल कीता राए बुलार ने। अल्लाह नूर समझ के, अल्लाह नूर समझ के मुर्शिद कह वडियाया। सब तो वड्डा सतगुरु नानक गाया सागर ने, सब तो वड्डा सतगुरु नानक गाया सागर ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच फरमाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच फरमाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच फरमाया। किसे आखिया पटवारी दा लाल सोहना, कहंदे भारत वर्ष दी शान चमकान आया। सुनियो सारे बई, किसे आखिया पटवारी दा लाल सोहना, कहंदे भारत वर्ष दी शान चमकान आया। किसे आखिया लालो तृप्ता दा करन लईए तृप्त जहान आया। किसे आखिया वीरो नानकी दा बख्शण भैण दे प्यार नूं मान आया। किसे आखिया मुर्शद राय बलार दा ए लगे नेहो नूं तोड़ चढ़ान आया। किसे आखिया यार ओ लालुआं दा किरत सच्ची ते सुच्ची वडियान आया। किसे आखिया भुल्लियां भटकियां नूं राह सच दा ओ दिखलान आया। किसे आखिया सच ते धर्म वाले झंडे जग दे विच झुलान आया। पर कुदरत बोल पई आप करतार, नानक जगत जलंदे च ठंड वरतान आया। आद निरंजन है गुरु नानक, धार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो, वेद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब, धार के मूरत है जग आयो। दुनिया ते पीर पैगंबर अवतार औलिए संत महात्मा आए ते चले गए, पर बाबा आया ते गया नहीं। जिस तख्त उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश है ना, ये तख्त गुरु नानक महाराज लेके आए अकाल तो परमात्मा तो। एक करते तख्त सजाया है कुल तख्तो शान निराली है। जिथे जागत जोत पई जगदी है, गुरु नानक उसदा वाली है।
ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਹ 10 ਜਾਮੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਲਾ ਹੋ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਦੀਕ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਕਲਮੇ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ। 2.5 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ। 6 ਅਰਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੈ, ਸਨ ਆਫ ਗॉड, ਮੰਨਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ, ਕੋਈ 16 ਕਲਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਤ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਦੇ, ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸਾਇਓ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਤਖਤ ਸਜਾਇਆ ਏ, ਕੁਲ ਤਖਤੋ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਪਈ ਜਗਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲੀ ਏ। ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋ 10 ਜਾਮੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਲਾ ਬਣ ਹੋ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਕੀਤਾ ਏ, ਅੰਗਦੋਂ ਅਮਰ ਕਹਾਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਵਾਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਬੋਹਤਾ ਬਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਏ ਨੇ। ਬਈ ਛਟਮ ਪੀਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ 7ਵੇਂ ਥਾਂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋਏ। 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ। ਸਾਗਰ ਸਭ ਸੀ ਝੁਕਾ ਲਈਏ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਧੁਰ ਤਰਕਾਈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੱਜ ਕੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਆਓ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ, ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੀਤ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।
ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਮਨੌਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਐਬਸਫੋਰਡ ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਹਿਲੇ ਕਲਾਮ, ਅਹਿਲੇ ਮੁਕਾਮ, ਅਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਅਹਿਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ 5 ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਖੁਆਰੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਾਹੀਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸੱਲ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਵਰਗੇ। ਅਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਹਿਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਹੈ। 30 ਮਈ ਤੇ 1606 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ 2 ਤੇਗਾ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 2 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਕੌਮੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੌਮੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਲੂਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਮੁੱਛਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਖੁਰਦ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਹਸ ਨੂੰ, ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਨੂੰ, ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਿਆਰੋ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ।
हरमंदर साहब मत्था टेकिया, महसूस किया कि सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिथे गुरु अर्जन साहब महाराज बैठिया करते सन उत्थे प्रकाशमान सी। फौज दियां गोलियां आईयां, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे स्वरूप नूं लगियां, साडे गुरु नूं निशाना बनाया गया। केवल गुरु दे घर नूं ही नहीं, हर दे मंदिर नूं ही नहीं, गुरु भी निशाना बनाया, गुरु के कीर्तनियां भी निशाना बनाए। हजूरी विच करदे कीर्तन जिहड़े है उन्हां कीर्तनियां विचों कीर्तनी सिंह भी शहीद होए, तुहानूं पता है। हुण जदों परिक्रमा हो रही है, सरदार बेअंत सिंह सतवंत सिंह नूं कहंदा मैं किते सुनिया सी किसे ढाडी प्रचारक कोलों कि परिक्रमा दे अर्थ है प्राण लेना। जिहदी परिक्रमा हो रही है ओदे वास्ते प्राण है कि तेरे तो बिना साडा होर कोई नहीं। दुनिया ते मंदिर बहुत मैं जिक्र किया, हर मंदिर इक्को ही है। सिखा जे तू हरमंदर साहब ही चलिया गया ते होर किते जाण दी लोड़ है तैनूं भला? नहीं, जे हरमंदर साहब ही आ गए हैं ते होर किते जाण दी लोड़ नहीं। पर पता नहीं असीं किथे किथे सिख होकर मंदिरां दे टल खड़काई जांदे हैं। ये ते गुरु ही कृपा करे। हरमंदर साहब परिक्रमा हो रही है, सरदार बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह आपस विच गल्लां कर रहे, कह रहा सी वीर, कहंदा मैं सुनिया परिक्रमा दे अर्थ है प्राण लेना। जिहदी परिक्रमा हो रही है ओदे वास्ते प्राण है। मंदिर साडा हरमंदर है, हरमंदर नूं लगियां गोलियां साडे दिल नूं लगियां गोलियां है, बर्दाश्त नहीं होणगियां बहुती देर तक, प्राण करके जाइए। हुण इक्को वेले दो परिक्रमा करके दर्शनी ड्योढ़ी ते आ गए, एक गुरु ग्रंथ साहब दी और एक हरमंदर दी। कि सिखां दा गुरु जिहड़ा है वो गुरु ग्रंथ साहब है ते सिखां दा मंदिर हरमंदर साहब है। आए ड्योढ़ी ते, ये नहीं भी साडे वांगू कोई सज्जे हो गया ते कोई खब्बे हो गया। सामने वेखिया अकाल तख्त साहब, सीने सल पै गए, सीने सल पै गए, अखां दे विच वो हंझू डुले। जिस हंझू डुलिया ने बिरथा खून शहीदां दा नहीं जांदा, जदों डुलदा चुग पलटा देवे, एक खून बरूदी जनक बन के सीने जज्बियां दा भांबड़ ला जावे, ये चढ़े तूफानां नूं शांत करदा, किधरे ये भुचाल लिया देवे। ये खून मनुखता लई टीका कम, मुर्दियां विच जान। बनदे कदे इतिहास नहीं इस गल्लों, बनदे कदे इतिहास नहीं इस गल्लों। असी राजियां दे किने पूर जमे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना केड़ी कौम ने किने मंसूर जमे, केड़ी कौम ने किने मंसूर जमे। ओया भले जहान ते खड़े रहे जड़ कंडिया नाल गुजार देने, ओ ना युद्ध सिरवार ने करे दुनिया, जेड़े कौम खातर जाना वार देने। होयो नहीं कच्चिया दी परवाह कर दे, हो जड़े लब लदे कंडे पार देने, हो नवी जिंदगी काम नू देन वाले, पहला मौत दी जुल्फ सवार देने, हो पहला मौत दी जुल्फ सवार देने। घेर सिंह ने सरदार बेअंत सिंह नूं पुछया की करना चाहिए है। घेर सिंह नूं कहा बेअंत सिंह ने सिंह होण दा फर्ज निभा देंगा, बदला लेके तख्ता काल वाला सिर तो काम दे कर्ज नूं ला देंगा, मरना पिया ते मरांगा हस हस के, मुल डुले होए खून दा पा देंगा। आएगा समा सागरा सच एक दिन जदों इंद्रा दी अलख मुका देंगा। दोवें सूरमे फिर अगे अकाल तख्त साहब ने खलो के हाजर नाजर गुरु हरगोबिंद महाराज नूं जान के एक प्राण लै रहे ने ते अरदास कर रहे ने। ढाडी दथा इन्हां शब्दां दे विच है लिओ प्यार, बदलाया अकाल तख्त दा लैना जिंद वार के, बदलाया अकाल तख्त दा लैना जिंद वार के, बदलाया अकाल तख्त दा।
ਸਿੰਘਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛੱਡ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਤਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛੱਡ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੋ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਕਾਲ ਕੱਟਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਇਆ ਕਾਲ ਕੱਟਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਗੈਰਤ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਗੈਰਤ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਗੈਰਤ ਸਾਡੀ ਡੁੱਲਿਆ ਜੋ ਖੂਨ ਕਦੋਸ਼ਾ ਡੁੱਲਿਆ ਜੋ ਖੂਨ ਕਦੋਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰਨ ਖੇਹੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰਨ ਖੇਹੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਮੋੜ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਮੋੜ ਨਿਉਂਦਾ ਬਾਜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਝੱਟ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਜਰਾ ਹੀ ਪੈਰ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲਾਉਣ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸੋਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਪਤਾ ਲਊ ਪਿਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਗਰੇ ਸੱਚ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਏ ਕੌਮਾਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰੇ ਜੇ ਆਸਮਾਨ ਨੀਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ गिरे जे आसमान नीचे जिमी उल्टी पलट जाए कमर अपनी जगह छोड़ वो खुर्शीद जा हट जाए समुंदर अपनी हस्ती को लेके कूजा में सिमट जाए फल्क पे फौज अंजम फिर के आपस में कट जाए मुल्क बदले मलिक बदले जिमो इस्मा बदले मुमकिन नहीं के गुरसिख की जबान बदले सूरवीर बचन के बले अरदासा कर दिता प्राण ले लिया सियासी बंदे सोहा चुकते ने ते स्वार्थी हुंदे ने ते जेड़े धर्मी होण वो प्राण करदे आ सौच विच ते प्राण विच जीवी आसमान दा फर्क है स्वार्थी लोकां दे सामने अपनी वजीरी हुंदी है अपनी कुर्सी हुंदी है अपने लालच हुंदे ने ते जेड़े प्राण करन वाले उन्हां दे अगे धर्म हुंदा है धर्म
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ اخلاق ਦੀਨ ਸਵੈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਲਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ। ਚੂਕਾ ਰਾਜ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਤਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੀਰ ਸੀ ਤੇ ਗਲ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀ ਕੰਬਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਡਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਪਾਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲ ਸੀ। ਬਈ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਫੌਜ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਹ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਮਰਦ ਸਾਗਰਾ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਿਆਣਿਆ ਆਖਿਆ ਏ, ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਭੜਕਦੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਡਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਟੋ ਚੋਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੋਖੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਸੱਟ ਕੇ ਉਸ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਡੌਲੇ ਫਰਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਖੜ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿائش ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਆਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਜ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਹੁਣ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਇੰਦਰਾ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇਸਰੀ ਸਾੜੀ। ਬਈ ਜੋਧੇ ਸ਼ੇਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਸੀ ਅੱਖੀ ਤਾਰੀ। ਬਈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਚਿੰਗਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਸਤਵੰਤ ਦੀ ਸੀ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਟੇਨ ਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਬਈ ਧਰਤੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ। ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੜੀਆਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਲਾਲੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਾਂਗ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਕਾਰ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਤਾਰ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਖੇਡ ਲੈ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਤੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕੰਗਣਾ ਕੱਟ ਦਿਆ। ਮੌਕਾ ਤਾਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ
के बेअंत सिंह सूरमे ले हाथ पिस्तौल ताई पा लगी अग बदले दिसी ने शेर दे लगी अग बदले दिसी ने शेर दे अक्का सावे जदों आई अड़ी इंदरा सिद्धा कर पिस्तौल ओदे बल नू सिद्धा कर पिस्तौल ओदे बल नू चट दिंदा घोड़ा नप के चला हथ फड़ के सटेन सतवंत ने हथ फड़ के सटेन सतवंत ने दिता गोलियां दा मींह वरसा पला विच ओ रानी हिंद दी पला विच ओ रानी हिंद दी सुटी योधियां ने तरत लटा जेड़ा बदला सी तख्त अकाल दा जेड़ा बदला सी तख्त अकाल दा ले इंद्रा नू मार के मुका सिख कौम दे हो मेरी दादा सिख कौम सिर कर जा मार के हो दिता योधिया ने फर्ज निभा सिख कौम सिरों कर जाए उतार के कौम सिरों कर जाए उतार के हो दिता योधिया ने फर्ज निभा मुल खून दा है खून हुंदा साकरा खून दा है खून हुंदा साकरा हो रहना सदा इतिहास गवा याद रबा जग रहिंदियां बेअंत से तेरियां जग विच रहिंदियां सतवंत से तेरियां हाँ जी हाँ वारतियां जा ਉਹੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜਿੰਦ ਫਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਸਾਗਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੋੜੀਆਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਯਾਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਮੁੱਚੇ ਆਏ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਢਾਡੀ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਚੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੀਆਂਗੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਡੋਲੇ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਕਦਿਓ ਲੋੜਦੇ ਨਾ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਲਿਓ ਮੋੜਦੇ ਨਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨਿਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पापी के मारने को पाप महाबली है। जिन्हों ने अकाल तख्त साहिब दे उत्ते अटैक किया, सिख कौम की गैरत नूं बंगारिया, उस पापण दे सोधे लाउण दी दास्तान साडे बड़े सत्कारयोग ढाडी भाई साहब भाई फौजा सिंह जी सागर अते उन्हां दे जथे ने आप संगतां नाल सांझी कीती। समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते समूह संगत वल्लों उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। आप सारिया संगतां नूं ਵਧਾਈ देना चाहुंदे हां। आप सारिया संगतां दे सहयोग दे नाल जो नवीं बिल्डिंग दी उसारी चल रही सी, उस दा 90% हिस्सा संपूर्ण हो गया। अज वाहिगुरू महाराज दी किरपा सदका अपने जो मेन डोर ने, मेन दरवाजे ने खुल गए ने। सारिया संगतां नूं बेनती करते हैं कि बाहरले पासे जोड़ा घर बनाया गया आप सारिया संगतां दी सहूलत दे लई। कल तो जदों भी आउणा अपने जोड़ा घर दे विच जमा करा के मुख दरबार थानी तुसीं अंदर आ सकदे आ। ये बेनती दर प्रवान करना। इस कारज नूं संपूर्ण करन लई जिन्हां भी संगतां ने सहयोग दित्ता उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। वाहिगुरू जी चरण अरदास बेनती करदे सच्चे पातशाह सारी संगत के सिर ते अपना मेहर भरे हथ बनाई रखन। दास बेनती करदा गुरु घर के सैकटरी साहब जी सांझ वो 2-4 मिनट लिए आप संगत अपने विचार साझे करनगे। उस उपरंत ढाडी सुखविंदर सिंह जी गरेवाल आप संगतां नूं ढाडी वाला सरबन कराउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु दरबार में जुड़ रही गुरु प्रसाद संगत सतगुरां दी फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भागा वाले हाँ, अपने कामां कारां नूं छड्ड के गुरु के दरबार में हाजरी भर रहे हो। मैं इस गल की बधाई दिना कि पिछले साल भी ढाडी दरबार करवाया सी, लेकिन इस साल
ਜੋ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 700 ਤੋਂ 800 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ 20 ਤੋਂ 22 ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 40-40 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁਬਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਆਲਮੋਸਟ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਭੇਦ ਹੈਲਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਜੂਬਾ ਸਟਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग हीरे हम थापे धन धन गुरु धन धन गुरु नानक जिन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवास सारी संगत जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी दुनिया मुख मोड़ लवे दातिया मुखड़ा ना मोड़ी दुनिया मुख मोड़ लवे दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी तू मुखड़ा ना मोड़ी दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी दातिया ना परीता तोड़ी दुनिया मुख मोड़ लवे दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी मोड़ी दुनिया मुख मोड़ लवे दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी तेरे दर्द सेवक बन के हास वाली आए तेरे दर्द सेवक बन के हास वाली आए तेरे दर्द सेवक बन के हास वाली आए तेरे दर्द सेवक
ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਆਏ। ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਲਿਆਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਲਿਆਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਲਿਆਏ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਟਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੁਕੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੁਕੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਝੁਕਦੇ ਦੇਖੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਝੁਕਦੇ ਵੇਖੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਝੁਕਦੇ ਦੇਖੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ, ਮਿਹਰਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਝੁਕਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵੇ ਸਰੂਰ ਇੱਥੇ, ਕਾਲਖ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੂਰ ਇੱਥੇ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਝੁਕਦੇ ਦੇਖੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਝੁਕਦੇ ਵੇਖੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ। ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਲੱਖੋਂ ਕਰੇ ਕਰੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਮੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। तेरे जैसा दर दुनिया ते, तेरे जैसा दर दुनिया ते, तेरे जैसा दर दुनिया ते और नहीं कोई होना, और नहीं कोई होना। ओ तेरे जैसा दर दुनिया ते और नहीं कोई होना,
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਬਾਲਮ ਕਮਲ ਤੇ ਘਰੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਬਾਲਮ ਕਮਲ ਤੇ ਘਰੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਲਮ ਕਮਲ ਤੇ ਘਰੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ। ਨੂਰ ਨੇ ਮਾਣ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਨੂਰ ਨੇ ਮਾਣ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਮੋੜੀ। रहबरे दीन और दुनिया, वाली दे कायनात, फखरे मौजूदात, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर, बाणी के बोहत, जबर तख्त के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और हजूर दी गोद विच शशोभत मेरिया सारिया भैणा, मातावां, वीर बुजुर्ग, बच्चे, सब तो पहले रसना पवित्र करो, सतगुरु दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। होइए हम जवां गज के बोलना जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जूबा सिटी दे सालाना समागम चल रहे ने, नगर कीर्तन दी तैयारियां हो रही ने। मैं सब तो पहले सारी संगत नूं इस पुरब दीयां लख लख वधाइयां देंदा हां। खास तौर ते प्रबंधकां दा ते संगतां दा बहुत तहे दिलों धन्नवादी हां। किसे दे घर 4 प्राहुणे आ जाण, सामने बड़े औखे हुंदे ने। जूबा सिटी वालिओ तुसीं धन हो, किते इत्थे लंगरां दा पता नहीं लगदा। इन्नी माया खर्च करके महीना महीना 2-2 महीने अपनियां जॉबां छड्ड के ट्रक खड़े करके ये नौजवान वीर सेवा करते ने। तुसीं बधाई दे पात्र हो। उपरंत मैं सारे सत्कारयोग ढाडी वीरां दा धन्नवाद करदा। खास तौर ते मेरे वीर फौजा सिंह जी सागर साहब पहली बार अमेरिका आए ने। मैं उन्हां नूं वेलकम, खुशामदीद, जी आया कहंदा हां, खैर मख्तम कहंदा हां। सागर साहब दा जथा, भाई सरबजीत सिंह जी साजन साहब का जथा, बीबियां दा ढाडी जथा मेरे सामने बैठा है, बीबी चंचलदीप कौर जी, सारे वीरां दा, वीर गुरदयाल सिंह जी, सारियां दा इको वार धन्नवाद करते हैं। ते खास तौर ते जेड़े साडे सरमौर ढाडी बैठे ने सामने, श्रीमान सरदार स्वर्ण सिंह जी यानी नछत्तर सिंह जी, जो पंथ दे बड़े महान ढाडी ने, यानी स्वर्ण सिंह जी ने अमर सिंह शौकी जी दे नाल सेवा निभाई। बई ये साडे बुजुर्ग, साडे सरमौर ने, तो इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। बड़ा मान सन्मान बख्शदे ने। सरदार गुरनाम सिंह जी पंडाल साहब बैठे ने। मैं सारियां संगतां दा तहे दिलों धन्नवादी हां। आओ कुछ समा तुहाडे सामने गुर इतिहास दे कुछ वर्के बयान करने ने। समा बेशक सीमित है। मेरे तो पहला ढाडी सिंहां ने तुहानू जो वार सुनाई है, मेरे उस्ताद ज्ञानी दया सिंह दिलबर जी ने 4 लाइनां लिखी हैं। वो कहंदे ने, लंडन विच अडवैर नू मार के ते सूरमताई दा उदम सिंह अंत कर गया। लंडन विच अडवैर नू मार के ते सूरमताई दा उदम सिंह अंत कर गया। ते लक्ष्मण सिंह ने लहू दे नाल धोते जेड़े जुल्म नरैणू महंत कर गया। पंथ बदले कुर्बानी कोई करे विरला, और जेड़ी पिंडरा वाला संत कर गया। रहिंदी दुनिया तक रहेगा याद दिलबर, जेड़ा कम सतवंत बेअंत कर गया। कौमी अणख नू मारे जा सट दुश्मना, ओथे
शांति दा किथे जाप हुंदा है। उस वेले कोई जमदा शेर नलुआ, उस वेले कोई पैदा प्रताप हुंदा है। कौमां वास्ते मरन दा पाक जज्बा पैदा दिलां अंदर अपने आप हुंदा है। जुल्म करना जेकर पाप हुंदा है ते जुल्म चलना भी महापाप हुंदा है। मैनू गल याद है, किसे पिंड विच कोई रेलवे लाइन कढ़ी गई, उथों दी रेल गुजरिया करे ते पिंड विच एक झोटा ਉਹ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਵੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਡਰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਇੰਜਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਟਾ, ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਏ, ਇਹਦੇ ਡੱਬੇ ਕਈ ਲੀਹੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਝੋਟੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਐਸ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੀਂ ਟੱਕਰ, ਓਏ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਰ ਤੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜੇ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਪੰਗਰ ਜਾਏਗੀ ਖੂਨੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੀ। सचमुच फिर गुरु अर्जुन के अफसानों ने साबित कर दिया, आखिर शहीदी नाम किसका है, शहादत किसको कहते हैं। उपरंत सिख कौम ने बड़ियां जंगां लड़ियां ने। अज जिस लड़ाई का जिक्र मैं तुहाडे सामने करन लगा, चढ़दी कला दी गल, जद ईसवी सन 1700 चढ़ पिया 38, तद मुगलों की सरकार सी, हो गई कपत्ती, जद पूनी मंगल हाकमा फड़ परजा कत्ती, जद शर्म हिया सरकार नू ना रह गया रत्ती, ना बौड़े देवी देवते ना पैरों जत्ती, उथे रहा ना धक्केशाही दा कोई ओढ़ बन्ना सी, चुक ले जांदे घरां चों कुड़ियां ते रन्ना, बै चुन चुन के सिंह मरवाम दे खुश कर तमन्ना, अज रंगला किसे खून नल इतिहास दा पन्ना, सब खाली हो गए पिंड शहर लुधियाना खन्ना, सिंह जंगलों में दिन कट दे पाक कच कुटना, ना लब्बे मंजा बिस्तरा ना थाली छन्ना। और जदों लिखते ने इतिहासकार, मैं गल किवें ना मन्ना, नहीं रीसा जगते तेरिया, ओए पंजाबी चन्ना। 1738 का वाकया है, जदों मुगलिया हुकूमत ने खालसे दे उत्ते सख्ती का चक्कर है ऐ चला दिता बई। ऐसा समा भी आया
सरकार ने इत्थे डाटा जुल्म कमाया ओ मुगलां दी सरकार ने इत्थे डाटा जुल्म कमाया ओ भी मुगलां दी सरकार ने इत्थे डाटा जुल्म कमाया ओ मुगलां दी सरकार ने इत्थे डाटा जुल्म कमाया मारे मुल सिरां दा पाया ओ चुन चुन के सदकी सिंह मारे मुल सिरां दा पाया ओ भी चुन चुन के सिख सदकी मारे ओ तू मुल सिरां दा पाया ओ चुन चुन के सदकी सिख मारे मुल सिरां दा पाया ओ चुन चुन के सदकी सिख मारे मुल सिरां दा पाया बाल बिरद जो उथे बाल बिरद जो गबरूत सिया तेग दी धार लगाया ओ बाल बिरद जो गबरूत सिया तेग दी धार लगाया बाल बिरद जो गबरूत सिया तेग दी धार लगाया ओ भी बाल बिरद जो गबरूत सिया तेग दी धार लगाया ओ बाल बिरद जो गबरूत सिया तेग दी धार लगाया ओ बाल बिरद जो गबरूत सिया तेग दी धार लगाया छड़ के देश पंजाब खालसा 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 छड़ के देश पंजाब खालसा बीकानेर सदाया छड़ के देश पंजाब खालसा बीकानेर सदाया छड़ के देश पंजाब खालसा में बीकानेर सदाया ओ छड़ के देश पंजाब खालसा बीकानेर सदाया ओ छड़ के देश पंजाब खालसा बीकानेर सदाया दिलबर योगी वेले जांदा मर्दां नूं जमाया दिलबर योगी वेले जांदा मर्दां नूं जमाया ओ दिलबर योगी वेले जांदा मर्दां नूं जमाया ओ दिलबर योगी वेले जांदा मर्दां नूं अजमाया
इतिहास का सत्कार करदिया होया मेरे नगर तो सत्कारयोग वीर बलविंदर सिंह जी और साडे सत्कारयोग वीर दलजीत सिंह जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी, वीर सतपाल सिंह जी, गुरपाल सिंह जी, बहुत सारे वीरां वालों माया आई है। मैं समुचे तौर पर सारिया संगतां दा तहे दिलों धन्नवादी हां। आओ लै चलो उत्थे ख्याल। मुगलिया हुकूमत ने एक ऐलान किया कि जेड़ा सिख दी 10 पावे ओनू 25 रुपए इनाम, जेड़ा सिख नू मार के लियावे ओनू 50 रुपए इनाम, जेड़ा सिख नू जूंदा फड़ के लियावे ओनू 80 रुपए इनाम, जेड़ा सिख दा घर लुट लवे ओनू लुट मुआफ, जेड़ा कत्ल कर दवे ओनू खून मुआफ, पर जेड़ा पता हुंदियां भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पनाह देवे ते खबर ना देवे उसनू सजाए बहुत। ऐलान होने की देर सी, पंजाब दा पत्ता पत्ता खालसे दा वैरी बन गया, पर फिर भी खालसे चढ़दी कला दे विच किते ना किते अपने हथ विखा जांदे। तरन तो ਝਬਾਲ जाण वाली सड़क दे उत्ते बड़ा संघना जंगल सी। अज भी उधरों चलीए ते बहुत सारे दरख्त ने, बहुत सारिया झाड़ियां हैं। उत्थे झाड़ियां च 2 सिख बैठे, एक दा नाम है सरदार बोधा सिंह ते दूसरे दा नाम है सरदार गरजा सिंह। कुदरती राही इथों दी लंघे ते एक राही दी नजर सरदार बोधा सिंह दे दमाले ते पै गई। ਉਹ नाल दे नूं कहंदा धनी रामा ठहर जा, मैं ओ झाड़ियां विच सिंह वेखे। वो कहंदे छड्ड परा सिंह इत्थे किथे, सिंह ते पंजाब चों खत्म हो गए। सरकार कहंदी है सिंह खत्म कर दिते ने। वो चले गए बीकानेर दे झल्लां दे विच, सिंह लंघ गए दिल्ली त्यागरे तो परले पासे। वो सिंह किथे? कहंदा यार नीलियां पग्गां और तेड़ कशहरे, नीले चोले, लक नूं कमर कसे, ते जे सिंह नहीं फिर होर कौन हो सकते ने? ते इहनूं भुलेखा पैंदा है। वो कहंदा भी गल सुन, जे तां हुंदे सिंह ते सिंह कदे लुक के नहीं बहिंदा। वो तां शेर ने, मर्द ने, वो ते मैदान विच गरजदे ने। एवें कोई बहरूपीए होणगे ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाम ਨੂੰ लाज लाउंदे ने। बस आ गल जदों बोधा सिंह ते गरजा सिंह दे कंनी पई, बोली सीना चीर गई सिख दा। सरदार गरजा सिंह कहंदा बोधा सिंह हुण ते सानू लोकी ये गल कहण लग पए ने कि कदे सिंह भी लुक के बहिंदे ने। आ फिर आपां दसीए सरकार नूं कि सिंह अजे जिउंदे ने। ये बाहर निकले आए, इन्हां आवाज दित्ती, ओ राइयो ठहर जाओ। एक डर गए राही, जदों वेखे 2 6-6 फुट लंबे सिंह, हथ विच इन्हां दे डांगां, लोहे दे समा ना मड़ियां, तुसीं ओनूं सोटा कह लो, डांग कह लो, कुतका कह लो, मुतेर कह लो, सलोतरा कह लो। निहंगा ਸਿੰਘਾਂ ने दा नां रखिया मलाजे तोड़। मैं कि निहंग नूं पुछ बैठा, मैं कहा बाबा जी मलाजे तोड़ दा की अर्थ बनदा है? कहंदा गरेवाल जी जेदी पुड़पुड़ी च 2 ठुक जण मलाजा रहिंदा नहीं ओहदे नाल। मैं कहा भी सबूत सुण है। जदों वेखियां 2 डांगा हथ विच, कहण लगे ओए राइयो तुसीं की गल्लां करदे सी ओए? ये कहंदे हे सरदार जी एवें जी तुहानूं भुलेखा लग्या सी तो उद्दां ही गल्लां करदे सां। कहण लगे ठहर जाओ, राज खालसे दा हो गया ते इत्थे मसूल दे के लंघो। इन्हां चुपचाप पैसा धेला मसूल दिता और तुर गए। सरदार बोधा सिंह कहण लगा भी आ राह बहुत चलदा है, सरकार दे कर्मचारी इधर दी आउंदे जांदे ने ते आपां इत्थे खालसे दा राज कायम कर दईए, झंडा गड़ दईए, आउंदे जंज तो मसूल अगराईए। मसूल अगराउण लग पए, पैदल नूं तेना, गड्डे नूं आना। 2-3 महीने लंघ गए, सरकार वालों कोई खबर ना हुई। सरदार बोधा सिंह कहण लगा गरजा सिंह ये तो माया बहुत कट्ठी हो गई। वो कहंदा कोई गल नहीं, पंथ दे काम आएगी। वो कहंदा भी आपां माया दे वास्ते इत्थे इकट्ठे नहीं होए, ये महसूल माया वास्ते नहीं लिया। फिर आपां सरकार नूं दसणे कि सिंह अजे भी चढ़दी कला च जिउंदे ने। कहण लगे फिर कुदरत रब दी एक राही आया गड्ढा लैके, ओनूं
महसूल नाले उन्होंने एक चिट्ठी दी, कहने लगे भी आ साडी चिट्ठी लाहौर के सूबेदार जिक्रिया खान नूं जाके पढ़ती कर दे। विच लिखिया मेरा नां है गई सिंह बोता ते मैं राह दे विच खलोता, मेरे हाथ विच सोटा मोटा, मैं आना लेने गड्डे दा ते पैसा लेने खोता, ते कह दे भाभी खानों नूं तेरा देवर है सिंह बोता। दरअसल जिक्रिया खान दी भैन खानो सरदार बोता सिंह दे पिंड पढ़ाने ब्याही हुई सी, इस करके भी भरजाई लगदी सी, या ये कह लो कि उन्हें चढ़ाउण दे वास्ते चिट्ठी लिखी। भाई जदों चिट्ठी खान ने पढ़ी ते खान दे पैरों थल्लों मिट्टी निकल गई। भाई चिट्ठी पढ़ी नवाब ने बोता सिंह कली, ਉਹਦੇ सीने विच अग लग गई, मची तरथली, ਉਹਨੇ गुस्से विच पब मारिया, ਉੱਥੇ धरती हल्ली, कहंदा सुनी नवाब बेग गल होई उठली। दो सिख बड़े मरदूद ने, उन्हें धरती मल्ली, और खड़े मसूल उगराम दे, उन्हें जनता ठल्ली, जा ले जा सौक गबरू जवान हथली, फड़ टुकड़े टुकड़े कर दियो रण पावो जल्ली, जिवें पेंडू मुंडे भोर दे मक्की दी छली। भाई 100 सिपाही लैके नवाब चढ़िया, फौजदार चढ़िया, आके पा लिया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ घेरा। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਫੌਜਦਾਰਾ, ਅਸੀਂ 2 ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਕੱਢ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਫੜ ਲਈਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ। ਬਈ ਮਿੰਟ 5 ਕ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਹੋਰ ਕੱਢ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਾਰੇ, ਫਿਰ 8 ਕੱਢੇ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ 8 ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜਦਾਰਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 2 ਹੁਣ 10 ਕੱਢ। ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ 10 ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਰ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ 10 ਹੋਰ ਕੱਢੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 10 ਹੋਰ ਕੱਢ। 4 4 8 8 10 ਕਰਕੇ 30 ਗੱਭਰੂ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ 10 ਹੋਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ 10 10 8 8 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਫੇਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 70 ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ। ਬਈ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੋਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਡਾਂਗਾ ਵਾਈਆਂ। ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰਦ ਜਲਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬੰਨ ਲੈ ਪੈਂਦੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬੰਨ ਲੈ ਪੈਂਦੜੇ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਝੋਨਾ ਝਾੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਝੋਨਾ ਝਾੜਦੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਜਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲ ਦੋਹਾਂ ਜੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਮਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਦੋਹਾਂ ਜੋਧਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਦੋਹਾਂ ਜੋਧਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਗੁਣ ਚੱਲਦਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਭਰਾ ਹੱਥ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾਲੇ ਬੋਲੇ ਮੁਖੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਦ ਰਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੀਆਂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਅੰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਓਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਜੂਬਾ ਸਿੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੈਣਾ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। तो अगला प्रोग्राम वीर सकत्तर साहब तो श्रवण करो। बहुत सूझवान ने मेरे वीर, पढ़े लिखे, इतिहास के खोजी, गुरबाणी के रसीए, ये आप जी नूं प्रोग्राम श्रवण करवाउणगे। मैं सारियां संगतां दा तहे दिलों धन्नवादी हां। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी गरेवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आप संगतां दे नाल सिख इतिहास साझा किया। अरदास बेनती करदा गुरनाम सिंह जी पंडाल ते उन्हां दा जथा वो 8:50 तक आप संगतां नूं ढाडी 12 साल करवाउणगे। उस उपरंत साडे बड़े सत्कारयोग भैन जी चैंचलदीप जी कौर ते उन्हां दा ढाडी जथा आप संगतां नूं ढाडी 12 साल करवाउणगे। आप सारियां संगतां दे चरणों 'च बेनती करते हैं कि अज दा ढाडी दरबार 43वें महान नगर कीर्तन मुख रखते हुए सजाया गया है।
30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
किसे कोलो रहना है आजाद सदा, रहना है आजाद सदा, डरना न किसे बोलो। रहना है आजाद सदा, रहना है आजाद सदा, रहना है आजाद सदा, डरना न किसे कोलो रहना है आजाद सदा, डरना न किसे बोलो। हाँ संगल गुलामी वाला, संगल गुलामी वाला तोड़िया शहीदा ने, संगल गुलामी वाला तोड़िया शहीदा ने। दिल्ली ते लाहौर विच, दिल्ली ते लाहौर विच, दिल्ली ते लाहौर विच, फिर जाम गौर विच। दिल्ली ते लाहौर विच, दिल्ली ते लाहौर विच, फिर चमकौर विच। मौत नाल सिद्धा नाता, मौत नाल सिद्धा नाता जोड़िया शहीदा ने, मौत नाल सिद्धा नाता जोड़िया शहीदा ने। परी उतार दिते देखो बेच काट दिते, ओ परी उतार दिते, ओ परी उतार दिते, कन्ना विच साड़ दिते। को परी उतार दिते, परे उतार दिते कन्ना विच साड़ दिते। हाँ ताइयों बेड़ा जालमा दा, ताइयों बेड़ा जालमा दा जोड़िया शहीदा ने, ताइयों बेड़ा जालमा दा जोड़िया शहीदा ने। रोम नाजुक जी, रोम रोम नाजुक जी, रोम रोम नाजुक जी, देसी उतों वार दिता। रोम रोम नाजुक
ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਤਾਈਓ ਪਾਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਲੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤਨ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਲੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਗਤ ਫਰਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲਯੁਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਦੀ ਸਰਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਵਿਤਾ ਖਾ ਗਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚਮਟਾ ਖਾ ਗਿਆ ਰਾਗ ਲੀਡਰ ਖਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦੱਸਦਾ ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦੱਸਦਾ ਟੱਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬਲਬਲ ਰੋ ਪਈ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਛੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬਲਬਲ ਰੋ ਪਈ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਛੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰੰਗੇ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਕੀ ਹੀਲੇ ਲਈ ਜੋ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੀਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਣਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਤਲੀ ਤਾਂ ਧਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵਿਕਦਾ ਨਾ ਐਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲੀਆ ਵਿਕਿਆ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਦਸਤਰਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਾ
ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਬਈ ਸਾਈ ਸੀਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਸੌਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੜਕਦੀ ਏ, ਢੇਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ, ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀ ਚੈਂਚਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ।
गगन दमामा बाजियो परियो निशान का खेत जो मांडियो सूरमा अब जो जन को आनंद गुण निदान आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवाज जियो भूलना भूलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जियो जय सिंहासर द्वारा जय सिंहासर द्वारा ने जिन वारी ना होंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना होंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना होंदी मती दास जे सिर उठे आरा चल वो दहना मनी सिंह जे दस दस के बंद बंद कट हो दहना मनी सिंह जे दस दस के बंद बंद कट हो दहना सती दास ने चली विपदा सती दास ने चली विपदा पारी ना होंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना होंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना होंदी जेकर बाबा दीप सिंह हाथ ठंडा फड़दा ना बिना शीस दे बाबा जेकर जंग विच लड़दा ना बिना शीस दे बाबा जेकर जंग विच लड़दा ना बंदा सिंह ने वाही बंदा सिंह ने वाही तेग करारी ना होंदी सिंगा तेरी दुनिया
दुनिया ते सरदारी ना होंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना होंदी सुबेग सिंह शाहबाज सिंह जे दुखड़े से दहना सुबेग सिंह शाहबाज सिंह जे दुखड़े से दहना सिक्खी बदले मरना सिक्खी बदले मरना जे दिल तारी ना हुंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना हुंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना हुंदी वारे ना हुंदे लोका बदले सिर ते कष्ट सहारे ना हुंदे लोका बदले सिर ते कष्ट सहारे ना हुंदे कौम दी बिगड़ी आप जे गुरा कौम दी बिगड़ी आप जे गुरा सवारी ना हुंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना हुंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना हुंदी लंडन दे विच जाके लंडन दे विच जाके सिखर दोपहरे बहंदे ना टठे तख्त अकाल दा चेंगर बदला लैंदे ना टठे तख्त अकाल दा चेंगर बदला लैंदे ना इंद्रा पापन सिंगा इंद्रा पापन सिंगा जेकर मारी ना हुंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना हुंदी सिंगा तेरी दुनिया ते सरदारी ना हुंदी
ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਦੇ ਆਪਾ ਕੋਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਗਾ ਚ ਸੂਰਮੇ ਵਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਗਾ ਚ ਸੂਰਮੇ ਵਾਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਤੇਰੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਆਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੰਬੀ ਸੂਲੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤੰਦੇ ਤੱਕ ਰੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਾਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਖੋਪਰ ਲੋਹਾਏ ਸੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਤਨ ਚਰਵਾਏ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਨਵਾਈ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਦੁਖੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਢਾਲ ਖਾਲਸਾ ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਬਲੇ ਅਦਬ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਦਰੇ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮਜਸਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਗੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਰੋਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਇਓ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ
सजी हुई संगत दे हिरदे दे विच जेकर बस जाण ते समझण सतगुरु पातशाह जी दी कृपा है। मेरे शहनशाह जी ने होका दिता, आवाज बुलंद कीती, जो तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जै, सिर दी जै कान ना कीजे। जिन्हां ने मेरे शहनशाह जी दे इस फरमान नूं हिरदे दे विच वसा लिया, दुनिया अज उन्हां नूं याद करदी है। कदे कौम नूं पिठ विखाउण वालियां नूं याद नहीं कीता जांदा, कदे उन्हां नूं याद नहीं कीता जांदा जिहड़े सिर्फ अपनी खातर जिउंदे ने। उन्हां नूं याद कीता जांदा है जिहड़े देश दी खातर, धर्म दी खातर, हक दी खातर, सच दी खातर, न्याय दी खातर इस दुनिया दे विच रहिंदियां होइयां अपने हक्कां दे लई लड़दे ने। आओ मैं संखेप रूप दे विच एक एहो जे जोधे दी दास्तान आप जी दे सन्मुख करनी है। मेरा मन करता है कि दो कवितावां साथियां दियां आखा देवां, अपनी गल नूं थोड़ी छोटी कर लवां। मैं आप जी दा ध्यान माझे दी धरती पाकिस्तान दे बार्डर ते लेके जावां। उत्थे नगर है खालड़ा। खालड़ा नगर दा जदों इतिहास पढ़दे हां, खालड़े दे विच एक पत्ती है जिसनूं सूरियां दी पत्ती कहा जाता है। इह सूरियां दी पत्ती करके क्यों जानी जाती है? इस खालड़ा नगर का नाम क्यों दुनिया दे विच प्रफुल्लित होया? बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हिंदुस्तान दी धरती ते सिख राज नूं कायम कीता। हिंदुस्तान दी धरती ते सिख राज दा झंडा चला दिता। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वैरी नूं वंगारिया, सानू हक लेके दिते। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जदों पंजाब दी धरती ते आए ने, खालड़ा नगर दे विचों सरदार सूरा सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी फौज दे विच शामिल होए ने। जदों वान दा जंग लड़िया है, ਸਿੰਘਾਂ सूरमियां ने उस वान दे जंग दे विच बाबा सूरा सिंह जी शहीद हो गए। इत्थे ही बस नहीं, इसे ही नगर दे विचों दूसरा योद्धा उठिया जिसने बाबा गुरदित सिंह जी का साथ दिता, जिहड़ा गदर लहर दे विच शामिल होए। गदर लहर दे विच शामिल होके उन्होंने कौम की बड़ी सेवा की। ओने सरदार हरनाम सिंह जी ते सरदार हरनाम सिंह जी नूं 8 साल नजरबंद रखिया गया सी। उन्हां दे अंश वंश दे विचों सूरमा उठिया, जिस सूरमे ने हिंदुस्तान दी हुकूमत नूं हिला के रख दिता। जिस सूरमे ने कनेडा दे पार्लीमेंट दे विच सिੱਖੀ सिद्धांत दे जेड़े पक्ष रखे ने, ओ पक्ष सुन के सारे दंग रह गए ते सिੱਖੀ दे हक दे विच खड़े हो गए। जेड़ी स्पीच उन्हां आस्ट्रेलिया दे विच कीती, ओ सुन के योद्धियां दा खून खोलिया। आस्ट्रेलिया दे विच बोले, इंग्लैंड दी धरती ते उन्हां स्पीच दित्ती ते सब ने आखिया, खालसा जी तुसी हुण पंजाब दी धरती ते ना जाओ, जुल्मी हुकूमत ने तुहानू जीउण नहीं देना। पर सरदार हरनाम सिंह जी दे पुत्र भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा जी ने आखिया, मैं पंजाब दी धरती ते जावांगा। पंजाब दी धरती के ओ मावां जेड़ियां पुत्तरां नू तरस रहीआं ने, अडीक रहीआं ने, ओ भैणां जेड़ियां विलक रहीआं ने, ओ साडियां भैणां जिन्हां दे कंत चुक ले गए ने, मैं उन्हां सारियां भैणां दा, उन्हां मावां दा दुख जिहड़ा है ओ बढ़ाउण वास्ते पंजाब दी धरती ते जरूर जावांगा। पंजाब दी धरती ते आए ने
उन्हें सुप्रीम कोर्ट नूं चैलेंज कर दिता। हिंदुस्तान दी हुकूमत नूं वंगारिया, हिंदुस्तान दी हुकूमत नूं ललकारिया ते एक चैलेंज किया। उन्हां दे कोलों एक सवाल किया है। केड़ा चैलेंज किया, केड़ा सवाल किया? उस सवाल की गल बीबा सुरिंदर कौर जी, ज्ञानी कमलजीत सिंह जी, बीबा तरनप्रीत कौर कविता राही आप जी दे सामने कर लगे ने। प्यार दे नाल सरवण करना लाशा पईया दो शमशाना विच रत जो सी बलदी नुचड़दी, जो सी बलदी नुचड़दी। ए सारी कार शैतानी है गिल अते बियांते बुचड़दी, सारी कार शैतानी है गिल अते बियांते बुचड़दी। कानून दे राखे गुंडियां, कानून दे राखे गुंडियां असली सच दिखाना हमें। सब अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आना हमें। अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आना हमें। किस प्यो दी लाठी टुट गई, किस मां दा गोल चिराग होया, मां दा गोल चिराग होया। किस पेड़ दा नाना टुट गया, किस धी दा लुट सुहाग होया, धी दा लुट सुहाग होया। किस धी दा लुट सुहाग होया, किस धी दा लुट सुहाग होया, किस धी दा लुट सुहाग होया। किन्ने आदियां बाहां भज्जियां ने, किन्ने आदियां बाहां भज्जियां ने। सारा इथों पता लगाउणा हमें। अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आना हमें। अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आना हमें।
पछाती लिख गया है जिन्नियां लगियां है गहारे जिन्नियां लगियां है गहारे रिकॉर्ड अधूरे बोल रहे सब सड़िया इत्थे पगारे सड़िया इत्थे पगारे जो बिना पछाण तो साड़ी गई बिना पछाण तो साड़ी गई हर लाश नू हक दिवाना मैं अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आउणा मैं अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आउणा मैं कानूनी बुरके पारंगी जिन्होंने जुल्म कमाया है जिन्होंने जुल्म कमाया है प्रेस अदालत निजमानू अपने हक विच भुगताया है हक विच भुगताया है खालड़े दे सूरज नो खालड़े दे सूरज नो मुड़ अंबरा विच चढ़ाउणा मैं अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आउणा मैं अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आउणा मैं अणपछातियां लाशां दा है बाहर सच ले आउणा मैं ये मिशन जेड़ा सी इस मिशन ते चलना कोई सौखा नहीं सी बहुत औखा सी अदालत प्रेस कौम दे लीडर समुचे जेड़े लीडर ने वो सब अन्याय कर रहे जदों झगड़ा तकड़े ते माड़े दे विच होवे जदों अपने जिहड़े ने वो बेईमान हो जाण उस वेले कानून भी अन्ना ते बोला हो जाया करता है हिंदुस्तान दा कानून उस वेले अन्ना ते बोला हो गया है भाई जसवंत सिंह जी ने जदों उन्हां मावां दे कीरने सुने भैणां दे वैरागमय शब्द सुने ओ बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਧੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ इस मिशन नूं कामयाब करने दे लई उन्हां नूं साथी चाहिए सन फिर उन्हां ने साथी किहड़ा चुनिया भाई जसपाल सिंह जी दार्जिलिंग तो बड़ी वड्डी नौकरी करते ने उन्हां नूं पता लगा वो भाई जसवंत सिंह जी दा साथ देने वास्ते आए चाह दी बागां दे मालक ने उन्होंने इस चुके हुए वीड़े नूं पार लाउण दे लई भाई जसवंत सिंह जी दे मोढे नाल मोढा जोड़ लिया भाई जसवंत सिंह जी ने जिथे मीटिंगां कीतियां जिथे विदेशां दे विच जाके
आदा नारा मारिया, आखिया मैं पंजाब की धरती ते जावांगा। क्यों जावांगा? पंजाब की धरती पूरा पूरा पीरा पैगंबरां दी धरती है। ये धरती ते जेड़े वासी ने ओ अणखीले, मैं अणखीले पंजाब दे योद्धियां दे विच शामिल होना है। मैं अणख दे नाल जीउणा ते शान दे नाल मरना है। जिस वेले भाई खालड़ा जी ने ये प्रण लिया, पंजाब की धरती ते आए, सरदार सुखजिंदर सिंह जी MLA ने भाई साहब जी दे कोल आउंदे ने, कहंदे ने भाई साहब जी ये हुकूमत तुहानू खत्म कर देवेगी, तुहानू जिउंदियां नहीं रहन देवेगी। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे उस सूरबीर योद्धे ने आखिया, मेरे गुरु ने सरवंश वार दिता, सरवंश वार के गल किथे मकाई, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मेरे बापू ने सब कुछ कुर्बान करके उस मालिक का शुक्राना किया, मेरा मुझ में किस नहीं, जो किस है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। मेरे सतगुर पातशाह जी ने सब कुछ कुर्बान कर दिता, जेकर मेरी एक जान चले जाएगी कोई गल नहीं। उस समय उन्हां दे दोस्त सरदार प्यारा सिंह जी नूं चुकिया गया, सरदार अमरीक सिंह जी नूं चुकिया गया। उन्हां दा पता करने वास्ते वो पुलिस दे कोल जांदे ने, उन्हां दा पता करने वास्ते वो कचहरी दे विच जांदे ने, पर कुछ पता ना लगा। जद पता ना लगा ते फिर वो किस दे कोल गए ने, वो एक मेरे गुरु नानक ने हुक्का दिता, एक पिता एक इसके हम मुबारक। कोई छोटा ने कोई वड्डा ने, असी अपनियां करतूतां करके छोटे हां ते करतूतां करके वड्डे हां। भाई तजिंदर सिंह जी बैस हुणा मैनूं हुक्म कीता भी बा तूं आउणा है, ते उन्हां दे हुक्म नूं मनना मेरा फर्ज सी। कुछ कम्मां कारां करके परिवार हुणे आए करके असी लेट हो गए, मैं इस गल दी भी माफी मंगदी हां ते मैं इस गल दी भी ऋणी हां जिथे सैन होजे दी गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी ने ढाडी जथे नूं 4 मैंबरां नूं अपने गल नाल लाया, असी बीबियां सां, सानू पक्के करवाया। उत्थे मैं हमेशा जूबा सिटी दी मैनेजमेंट दी गुरुद्वारा साहिब जी दी हमेशा ऋणी रहांगी। ढाडी कला नूं प्रफुल्लित करने दे लई, ढाडी परंपरा नूं जिउंदियां रखण दे लई, सरजीत रखण दे लई तुसी बड़े उपराले करदे हो, ते मेरे वर्गे नाचीज प्रचारक दी नाचीज जथे दी भी तुसी सेवा लेंदे हो। मैं तुहाडी धन्नवादी रहांगी हमेशा। मैं अपने टॉपिक ते आवां हुण। उन्हां उस इंसान दा सहारा लियाए जिस नूं 4 क्लास दा असीं कहंदे अदारियां दे विच जिहड़ा सफाई करन वाला, उस नूं आखिया पाऊ जेकर तू साडा साथ देवेंगा असीं अपने ते मिशन ते पहुंच जावांगे। जदों खोज कीती अमृतसर साहिब जी दी पावन धरती तो अकल्ले अमृतसर शहर दे विचों 2000 नौजवान लापता ने। दुर्गियाना मंदिर ते कब्रस्तान दे विच गए, पट्टी गए, तरन गए। जदों कुछ थो पता ना लग्या ते फिर ए अमृतसर दे उस मैं तां कहांगी उसने बड़ी सेवा की मेरी कौम दी। उसने फिर एक रजिस्टर दिता, जिस रजिस्टर तो भाई जसवंत सिंह जी नूं सारा हाल मिलिया। जेड़े लियांदे गए कब्रस्तान दे विच लवारस कह के जिन्हां नूं संस्कार करना सी, उन्हां दे लई बालन चाहीदा सी ते ओह बालन म्यूनसिपल कमेटी तो मिलना सी। म्यूनसिपल कमेटी दी जिहड़ा रिकॉर्ड सी उस नूं भी देखिया गया ते भाई जसवंत सिंह जी नूं पक्के सबूत मिल गए। नहीं मैं गल नूं छोटी कर फिर
ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗਵਾਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਖਬਰ ਪੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਧ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਇਉਂ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਫਰਿਆਦ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਵਈ, ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਫਰਿਆਦ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਜੋਧੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜੇ, ਖਾਲੜੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੜੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੜੇ। एक आया किस्मत दा मारा, एक आया बई, एक आया किस्मत दा मारा। जोई खोए पुत दिलो लेके, लेके ओ दिल हौला करन लगा। इंज कह के, इंज कह के
कहंदा कि तेरे च मार सुटिया मार सुटिया पुछिया जाना दिल दा वो लब के ले आदियो की तेज पति मिलदा मुड़ के ना थो परदासी लगिया ओ वेखणे नु मुंह तार से ओ पुत जगिया जिदा टुटिया अंबर दा तारा जिदा टुटिया अंबर दा तारा ओनू की मैं भैन नी तेरा रात नू ओ हीर रंगी लभदा फिरे ओ बर्बाद नू तो लेके 1995 तक सिख कौम दी जवानी दा बड़ा कान होया। ओ मापियां दे पा दी शाम पै गई, उन्हां दी जिंदगी दे विच रात पै गई, प्रभात दी अडीक कर रहे ने, आसरा पा रहे ने। मैं समाप्ति दे वल जावां, समा किसी दा लिहाज नहीं करता। जिन्ने को तुसी बैठे हो बहुत प्यार नाल सुन रहे हो, पर तुहाडे वीर जिवें ने सवेरे उठ के फिर तुसी संगतां दी सेवा दे विच हाਜ਼ਰ होना है। मैं गल नूं अपनी नूं छोटी कर लवां। भाई जसवंत सिंह जी दा हिरदा ये दर्द भरे शब्द सुन के नक्को नक दर्द दे नाल भरिया। भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा ने प्रण कर लिया, मैं रहा ਜਾਂ ਨਾ रहा पर इन्हां नूं हक दवा के रखा।
6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। 2097 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। 80 ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਾਟਰਿਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਹੱਕ ਦਬਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਲੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪੱਟੀ, ਕਦੇ ਚਵਾਲ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਚਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣਗੇ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਲਾ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਓ,
ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣ। ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਢਾਡੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੀਣੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚੰਚਲ ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸਤਾ ਕੋ ਬਿਦਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 8 ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੱਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਜਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਤਰਮਹੇਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੁਮਾਈਆਂ ਚਰਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸੱਚੀ ਕੀਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੱਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟੀਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ
साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत। सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ अज दे दिन भाई साहब पाई बेअंत सिद्धि कौम दी खातर सिख कौम दी ਲੱਤੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇ ਅਰੁਪਤਾਵਾਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸੇ ਕਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ द्वार होए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सिम दे, ठंडा जाके हाथ में सो हमरी रखिया करे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने खाओ। खेत जमा देओ सूरमा अब जूझन को दाओ। सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जन सगल वासता का जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जन सगल वासता का जाका सतगुर पूरा।
ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग रहाव। जान के चरण वसै मेरा हियर, संग पुनीता देही। जानकी धूर देहो कृपा निध, नानक का सुख एही। जान के चरण वसै मेरा हियर, संग पुनीता देही। जानकी धूर देहो कृपा निध, नानक का सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिए करते का हुए विचार, उदित कर गावो सोहिला सिमरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभव का सोहिला, हो वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाव। नित नित जियड़े समालियां देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कमल समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दियो सजन सीसरियां जो होवे सैब स्यो मेल। घर घरे हो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदनहारा सिमरिए नानक से दयावन। राग आसा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जयकर करते कीर्त होए, सो घर राख वडाई तोहे रहाव। विसवे चसिया घड़ियां पैरां, थिती वारी मां होआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। राग धनासरी महला पहला। गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप न्यालो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी, आरती अनाहता शब्द वजंत भेरी रहाव। सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नाना एक तोही। सहस पद बिमल नाना एक पद, गंध बेन सहस्ताव गंध एव चलत मोही। सामै जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सामै चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत सुभावे स्वार्थी होए। हर चरण कमल मकरंद लोभत, मनो अनदिन मोहिया ही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडाही। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाही। कर साधु अंजलि पुन वड्डाही, कढंडाओत पुन वड्डाही रहाव। साकत हर रस साध ना जानिया, तिनि अंतर हउमै कंडाही। ज्यों ज्यों चलै चुबे दुख पावे, जम काल सहै सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंडाही। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाही। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसु सहेला। औद घटै दिन सिरै नारे, मन गुर मिल का सवारे रहाव। एह संसार विकार संसे, मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए प्यावे एह रस, कथ कथा तन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे, बाहुर ना होए गो फेरा।
ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨੀ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਸਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਧਰਨੋਂ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਏ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਦਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਦੀ ਅਗੋਂ ਲਈ ਸੁਖਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਰ ਮਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹਿਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਨਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਰਬ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੇਤਨਾ ਸਰਬ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਕਾਲ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
काट लिए महाभगत थे अपनी नजर निहाल रहो, जाके सिमर जमते छुटिए हल्थ पल सुख पाइए, सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइए, भक्त प्रेम पे प्रभाया साथ संग दुख नाठे, सिजे न जाए कृष्ण व्यापे हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्रभ भय सहाय हेतु रखना हारे, प्राण मीत ही तन मेरे नान सद बलिहारे, आसा महला पंजा जातू सह था पोके हा हो तुद बिन के सलाही, एक तू ता सब कुछ है मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिठ देखिया संसार रख्या करो गोसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार रहाओ, जाने बिरथा सभा मान की और किस पै आग सुनाइए, बिना में सब जग बराया ना मिले सुख पाइए, क्या कहिए किस आग सुनाइए जे कहना जो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस, जे दे वड्याई तां तेरी वड्याई इते तुझे त्याऊं, नानके प्रभ सुखदा सुखदाते मैं तान तेरा एक नाऊं, आसा महला पंजवा नाम तुम्हारा ठाकर, हे महाराज जने पियो जन्म जन चूके पै पारे, दुर्त मनास्यो भरम थियो, दर्शन पेख तुम्हें जियो सुन सुन कर्म बचन तुम्हारे, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ, तुमरी कृपा ते भयो साध संग एक आई तुम आप कियो, जिनकर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे देखा भई कियो, सुख नदान नाम प्रभ तुमराए बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मैं सतगुर दीना ताप संताप मेरा बहर कियो, तन सो मानस देही पाई जित प्रभु अपने मेल लियो, तन सो कल जोगो साथ सांगो कीर्तन गाइए नानक नाम आधारियो, आसा महला पंजवा आगे ही ते सब कुछ हुआ और के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शा पार ब्रह्म भगवाना, सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया, काट्या रोग महा सुख पाया हम तो मुख नाम दिया रहाओ, अनक पाप मेरे पर हरिया बंधन काटे मुक्त पे, अंधकू महा घोर ते बाप पत्र गुर काट लिए, निरपो पै सगल को मिटिया राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार सगल सवारे, गुणदान साहिब सम मन मेला, सन पया नानक सोहेला, सा महला पंजवा तू विसेता सब को लागू चीता विता सेवा, अवर न को सूझा दूजा साचे लाखो पेवा, सीता विता सदा दयाला लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनु कहिए सगले जी तुम्हारे रहाओ, तेरी टेक तेरा आधारा हाथ दे तू रखे, जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विप न को पाके, ओहा सुख ओहा वड्याई जो प्रभ जी मन पानी, तू दाना तू सद मेरवाना ना मिले रंग मानी, तुद आगे अरदास हमारी जियो फिर सब तेरा,
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਪਾਈਏ। ਹੋਲ ਕਵਾਰ ਦਿਖਾਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂ ਜਨਮ ਨਾ ਆਈਏ। ਮਿਲੋ ਸੁਵੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਹਰੋਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਾਕੇ ਸੰਗ ਤਰੋਂ ਰੇ ਰਾਓ। ਨਾਉ ਗਿਆਨ ਪਾਵਲ ਸਗਲ ਪਏ, ਹਰਿ ਸੋਗ ਮੈਂ ਬਸਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟ ਭਇਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਰਸਨਾ। ਤਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਰਾਖ ਲਈ ਪਰ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੋਹ ਮਨ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ, ਕੌਣ ਅਣਗਿਰਿਓ ਭਇਓਰੀ। ਮਹਾ ਮੋਹਣੀ ਤੁਰ ਨ ਵਿਆਪੇ, ਤੇਰਾ ਆਸ ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਰੀ ਰਾਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਗਾਖਰੋ, ਸੰਜਮ ਕੌਣ ਛੁਟਿਓਰੀ। ਸੁਰ ਨ ਦੇਹ ਸੁਰ ਤੈ ਗੁਣੀਆਂ, ਸਗਲੋ ਭਵਨ ਲੁਟਿਓਰੀ। ਦਾਵਾ ਗਣ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਿਓਰੀ। ਐਸੋ ਸਮਰੱਥ ਵਰ ਨ ਸਾਕੋ, ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਯੋਰੀ। ਕਾਜਰ ਕੋਟ ਮੈਂ ਪਹੀ ਨ ਕਾਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਨ ਬਨਿਓਰੀ। ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਬਸਿਓ, ਅਚਰਜ ਨਾਮ ਸੁਨਿਓਰੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਨਦਰ ਅਵਲੋਕਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਗਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲਾਲ ਚੋਲ ਨਾ ਤੈਂ ਤਨ ਸੋਹਿਆ, ਸੁਰਜਣ ਭਾਨੀ ਤਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਕੌਣ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਲੀ ਲਾਲੀ, ਕੌਣ ਰੰਗ ਤੂੰ ਪਹੀ ਗੁਲਾਲੀ। ਰਹਾਓ ਤੁਮੇ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮੇ ਸੁਹਾਗ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ। ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਣ ਰੀ ਸਖਰੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਿਗਾਰ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੂਰ ਕਣੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਰ, ਅਬ ਮਸਲਤ ਮੋਇ ਮੇਰੀ ਹਦੂਰ। ਚੁਕਾ ਨਿਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ, ਭਰਮ ਗਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਰਹਾਓ ਇਕ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀ, ਖਾਣ ਕੱਢਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ। ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰਾ, ਅੰਡਮ ਨੋਦੀ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਮਸਤਕ ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰ ਪਾਇਆ, ਤਿਰਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਣ ਸੁਮਰ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਬਾਰ ਸੂਤ ਸਗਲ ਸੁ ਮੌਲਾ, ਅਲਿਪਤ ਰਹੋ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕੌਲਾ। ਰਹਾਓ ਮੁਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸੁ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਰਤਾ। ਜੀ ਸਾਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਲਾ, ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀਏ ਮਨ ਰਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਭਾਰ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਵਤ ਰਲੀਆ ਜੋ ਬਲ ਬਲੀਆ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲੀਆ। ਕਾਣ ਕੁੰਡਲੀਆ ਬਸਤਰ ਉਡਲੀਆ, ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਨ ਗੁਰ ਬਲੀਆ। ਰਹਾਓ ਤਰੇ ਕੁੰਚਰੀਆ, ਸਿਰ ਕਨਕ ਛਤਰੀਆ। ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਲੈ ਧਰਨ ਗਡਲੀਆ। ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਨਕੇਤਰੀਆ, ਹਰ ਰਸ ਬਿਨ ਸਦ ਸਵਾਰ ਫਿਕਰੀਆ। ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖਰੀਆ, ਸਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦੇਲੀਆ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਕਣ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲਿਆ। ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ, ਜਾਤੀ ਪਾਈਏ ਪਦ ਨਿਰਮਾਨੀ। ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੁਲਤਾ, ਬੀਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਭਾਈ ਰੇ। ਰਹਾਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਕੇ ਮਾਲੀ, ਖਬਰ ਕਰਤਾ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਧਿਆਨ ਜੜਾਈ, ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਨਿਫਲ ਨ ਖਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨਾਮ ਜਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧਰੀ ਤਿਨ ਮਾਇਆ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਨਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਾਥ ਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਰਹਾਓ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਨਿਰਮਾਣੇ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਾਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਮਾਣ। ਜਬ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਦਦਾਨਾ, ਪੰਥ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਭੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੀਰਥ ਜਾਉ ਤਹੁ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤੁਮ ਮਾਇਆ ਰਹਤੇ। ਸੋ ਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ,
जाके हर हर कीर्तन नीता राव। शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक सुर फिर फरे अवतार। वृत्त में चिंतो दा संकार, कर्म करत जी को जंजार। हर कृपा ते मन वसाया, नानक गुरु तरी तनु आया। साध संग कीर्तन गाइए, तान गुरु ते पाई रहाओ। दूजा सा महला पंजा। कर में सुख बार फुर सुखा, हर सिमत सगल दे बिनासे दुखा। सगल सुख जा तू चित आवे, सो नाम जपे जो जन तुध पावे रहाओ। तन मन शीतल जप नाम तेरा, हारा जप टहे दुख डेरा। हुकुम बुझे सोई परवान, साज शब्द जागा निशान। गुर पूरे हर नाम दड़ाया, पंत नाम मेरे मन सुख पाया। सा महला पंजा। जहाँ पठाऊं तह तह जाई, जो तुम देव सोई सुख पाई। सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुम्हारी कृपा ते तृप्त गाई रहाओ। तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रा सुखी वलाई। मन तन अंतर तुझे ध्याई, तुमरे लवे न को लाई। कहो नानक नित्य वे त्याई, गत होवे संते लग पाई। आसा महला पंजा। उठत बैठत सोत ध्याइए, मार्ग चल तरे हरे हर गाइए। सरल सनीचे अमृत कथा जा सुनी, मन होए आनंदा दुख रोग मन सगले लथा राव। कारज काम बाट काट जपीजे, गुर प्रसाद हर मुत पीजे। दिन सरैन हर कीर्तन गाइए, सोजन जम की बाट न पाइए। आठ पैर जिस विसरे नाही, गत होवे नानक तिस लग पाई। आसा महला पंजा। जाके सिमण सुख निवास, भई कल्याण दुख होत नास। अंध करो प्रभ के गुण गावो, सतगुरु अपना सदा सदा मनाओ रहाओ। सतगुर का सच शब्द कमाओ, तरकट बैठे प्रभ अपना पाओ। हर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। हरा तंत मंत गुर दीना, ये सुख नानकी अंदर चीना। सा महला पंजवा। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जप तो चौपट माने। दर्शन मांगू दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे राव। जाके निकट न आवे कोई, सगल सीतवा के चरण मल धोई। जो प्राणी कामना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन सोत जागे, तब तब नानक मीठे लागे। आसा महला पंजा। कोई की नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो। राम रामा रामा गुण गाओ, संत प्रसाद साध के संगे। हरा नाम ध्याओ रे राओ। संग समोई जाके सूत परोई, कट कट अंतर व्यासोई। मुक्त परलोक खिन में करता, आप लेपा निर्गुण रहता। कर्ण करावण अंतर जामी, अंध कहे नानक का स्वामी। आसा महला पंजा।